نیو یارک یونیورسٹی میں ڈاکٹر انفال خان پی ایچ ڈی کے تیسرے سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ اس کی قابلیت نے نیو یارک یونیورسٹی میں بھی اپنا مقام بنا لیا تھا۔ اس کا نیک مزاج اور خوش اخلاقی ہر ملنے والے کو امپریس کر لیتا۔ اس کے کئی سارے نئے دوست بھی بنے جن میں مختلف ممالک سے آئے ہم پیشہ افراد شامل تھے۔ دوستوں کی اس لسٹ میں ڈاکٹر براک ایرسل بھی شامل تھا۔ وہ نیلی آنکھوں کا مالک خوبرو وجیح مرد، ترکی سے تعلق رکھنے والا تھا۔ انفال کے لیے وہ یونیورسٹی فیلو اور دوست تھا، مگر براک کے دل میں انفال کے لیے کچھ اور احساسات تھے۔ اس نے انفال بلیک پینٹ اور شرٹ پر لانگ کوٹ پہنے، بالوں کو ہاف باندھے، ہائی ہیل سیبتن کی اپنے چند فرینڈز کے ساتھ کیمپس میں بیٹھی گروپ سٹڈیز کر رہی تھی جب اسے کسی پاکستانی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو، اس نے اجنبی انداز میں ہیلو کیا۔ دوسری جانب خاموشی رہی۔ کون ہے؟ نمبر پاکستانی ہونے کی خاطر اس نے اردو میں پوچھا۔ ہائی انفال، اس آواز سے مخاطب کیا۔ انفال ساکت ہوگی۔ اس آواز کو وہ کبھی بھول ہی نہیں سکی تھی۔ اس نے بے اختیار موبائل فون کان سے ہٹا کر سکرین پر چمکتے نمبر کو دوبارہ دیکھا تھا۔ مہابیر، اس نے فوراً سے موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ آپ اس وقت یونیورسٹی میں ہوں گی؟ اچانک مہابیر کو وقت کا احساس ہوا۔ پاکستان میں رات تھی لیکن نیو یارک میں دن۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کیسے ہو؟ انفال متذبذب ہوئی تھی۔ 1.5 سال بعد مہابیر نے اسے کال کی تھی۔ دونوں ہی جانب ایک انچاہی الجھن محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہوں، بس جینے کے لیے بھاگ دوڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، مہابیر نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ انفال اس کی جوش بھری آواز سن کر مسکرا گئی۔ اور آپ؟ مہابیر بھی اس کا حال دریافت کرنا چاہتا تھا۔ میں بالکل ویسی، تھوڑی نارمل، تھوڑی پاگل، اور پی ایچ ڈی کی پڑھائی۔ اوف، بہت تھکا دیا اس نے یار۔ انفال نے شانے اچکائے۔ مہابیر کی کال کے دوران وہ بھول گئی کہ دوستوں کے مابین بیٹھی ہے۔ انہیں خود کو گھورتا پا کر وہ ہاتھ کے اشارے سے معذرت خواہ ہوتی اٹھ کر ایک گوشے میں آ گئی۔ آپ یہ بھی کر لو گی؟ مجھے پورا یقین ہے۔ مہابیر نے ہمت دلائی۔ کیا آنے کا کوئی پلان نہیں بنا؟ انفال نے ایک دم پوچھ لیا۔ اپنے سوال پر خود بھی جھیپ سی گئی۔ میرا تو نہیں، البتہ زہران کو بھیجنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مہابیر نے وہاں کی کیفیت بیان کی۔ جو بھی فیصلہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، انفال نے یقین دلایا۔ اس طرح دونوں کا منقطع کانٹیکٹ پھر سے بحال ہو گیا۔ قریب 2 گھنٹے ان کی کال چلتی رہی۔ اس دوران اس کا گروپ وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ صرف براک ایرسل اس کی گفتگو ختم ہونے کا منتظر رہا۔ اوکے مہابیر، پھر بات ہوگی۔ زہران کو میرا پیار دینا، بائے۔ انفال الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ کر مڑی۔ سمون اسپیشل؟ براک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جسے انفال کی خوشی کچھ الگ محسوس ہوئی۔ یا این اولڈ فرینڈ، اس نے اپنی مسکان قابو کرتے جواب دیا۔ اولڈ فرینڈس آر آلویز ریئلی اسپیشل۔ براک پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا۔ انفال نے سر کو جنبش دے کر حامی بھری۔ دونوں ساتھ ساتھ روش پر چلتے اپنے اپنے کلاس روم کی سمت بڑھ گئے۔ راستے میں انفال اسے مہابیر کی ہمت اور بہادری کی کہانی سنانے لگی۔ مہابیر کی داستان سن کر براک بہت محسوس ہوا تھا۔ واو، ہی از ریئلی امیزنگ مین، آئی ووڈ لو ٹو میٹ ہم۔ براک نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ شور۔ انفال نے خوشی خوشی اسے اور مہابیر کو ملوانے کا وعدہ کیا۔ ڈپارٹمنٹ کے سرے تک پہنچ کر وہ اسے الوداع کہتے اندر چلے گئے اور براک ایرسل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دمیدہ کے آنے سے نئی خوشیاں آ گئی تھی۔ کہنے کو ابان اور دمیدہ 2nd فلور پر رہتے تھے، لیکن دن بھر اماں بیگم کے پاس رہتے، جس سے ان کی بھی کافی مدد ہو جاتی۔ ان 3 سالوں کے دورانیے میں زہران رحسانی نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ اس دن وہ سب بہت خوش تھے۔ زہران کو سراہنے کی خاطر دمیدہ نے کئی سارے نئے ڈشز بنائے۔ ناشتے کی ٹیبل کو دیکھ کر اس کی نیند پوری کھل گئی۔ واو، وافلز، فتینچ ٹوسٹ، ریویولی۔ وہ اس لذیذ ناشتے کو دیکھ کر چہک اٹھا۔ آج سارا ناشتہ دمیدہ چاچی نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے۔ اماں بیگم نے اس کی خوشی کے جواب میں کچن سے آواز لگائی۔ تھینک یو چاچی، دادی کو تو یہ ماڈرن کھانے آتے ہی نہیں ہیں، وہ تو روز وہی ایک سٹائل کا انڈا پراٹھا دیتی ہیں۔ زہران اپنی چیئر پر بیٹھا سب کا منتظر ہوا۔ اب میں آ گئی ہوں نا، تمہیں جو بھی کھانے کا دل کرے مجھ سے کہہ دینا۔ دمیدہ نے اس کی پلیٹ پر وافلز رکھے۔ اس کی آفر پر زہران نے سر کو جنبش دیا تھا۔ اسی دوران مہابیر بھی اکیڈمی کے لیے تیار ٹیبل پر آتے دمیدہ اور زہران کی باتوں پر مسکرایا تھا۔ دمیدہ، زہران کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، اس نے آہستہ سے سمجھانا چاہا۔ میری اور ابان کے اس بارے میں بات ہو چکی ہے، آپ بھی فکر رہیں، یہ بات اس 4 دیواری کے باہر نہیں جائے گی۔ دمیدہ نے مہابیر کو یقین دہانی کرائی۔ مہابیر نے مشکور ہو کر سر کو خم دیا اور زہران کے سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کے بعد ابان اور مہابیر اپنے اپنے کام کو نکل گئے۔ آغا صاحب جرگے میں شامل ہونے چلے گئے۔ دمیدہ اپنے پورشن میں کام کرنے لگی اور اماں بیگم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔
दिन हर फर्द ने अपने अपने मसरूफियात को सर अंजाम देते गुजारा। शाम का मौसम खुशगवार था, इसलिए चाय के लिए लॉन में चेयर्स लगाई गई। महाबीर बार बार लाउंज के अंदर झांकता, लेकिन उसे ज़हरान कहीं नजर न आया। अम्मा बेगम, ज़हरान कहाँ है? बिलाखिर उससे अम्मा बेगम से पूछ ही लिया। यही तो था, शायद ऊपर क्या हो। अम्मा बेगम ने भी उसकी तलाश में नजरें दौड़ाई। वो सब उसी कश्मकश में थे कि एक आहनी आवाज ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कराई। आवाज तय खाने से आ रही थी, इसलिए बैक वक्त सबने उस जानिब देखा था। पापा, ये देखो मुझे क्या मिला। ज़हरान तलवार को जमीन पर घसीटते हुए ऊपर लाया। अपनी तलवार देखकर महाबीर के आईब्रो फैल गए। अम्मा बेगम और आगा साहब ने परेशान होती उसे देखा था। अबा ने बेख्तियार महाबीर को देखा, जबकि हालात से अनजान तमीदा बेतासुर रही। ये कहाँ मिली तुम्हें? महाबीर भड़क उठा। ज़हरान को लगा उसने पापा को सरप्राइज कर दिया। वो अपनी खोई हुई तलवार देखकर खुश होगा, मगर महाबीर का गुस्सा देखकर वह खुद शददा रह गया। वो नीचे स्टोर रूम से, उसने अटक अटक कर जवाब दिया। महाबीर को गुस्से में देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए थे। किसने कहा था उसे हाथ लगाओ? महाबीर लंबे डग बढ़ता उसके सर पर पहुंचा और उसके हाथ से तलवार खींचकर दूर फेंक दी। आगा साहब उसे काबू करने आ गया है। ज़हरान बेयकीनी से पापा को देखता रहा। मुझे लगा आपसे खो गई है, आप अपनी तलवार देखकर खुश हो जाओगे। मुझे भी तलवार चलाना सिखाओगे? तलवारबाजी तो बहुत पसंद है ना आपको? ज़हरान अब भी शौक में था। नहीं पसंद मुझे तलवारबाजी, और इस तलवार से तो नफरत है। आइंदा ये तलवार लेकर मेरे सामने मत आना। महाबीर ने गुर्राते हुए उसे परख किया। ज़हरान डगमगा गया, लेकिन गिरने से बच गया। आगा साहब ने उसे थाम लिया था। महाबीर तेज तेज सांस लेते अंदर चला गया। ज़हरान वहीं खड़ा भीगी आंखों से उसे देखता रहा। कमरे में आकर भी उसका गुस्सा आराम ना हुआ। उसने दाएं से बाएं चक्कर लगाते तकिए उछाल कर दूर फेंक दिए। आंखों के सामने जमरूश की बॉडी और उसके जिस्म में पेवस्त अपनी तलवार का वो मंजर गर्दिश करने लगा। जज्बात काबू करते वो बेड के किनारे पर बैठा, कोहनियां घुटनों पर टिकाकर हाथों में सर दिए तेज तेज सांस लेने लगा। उसे अपने साथ किसी का आकर बैठना और अपने कंधे पर हाथ रखना महसूस हुआ। मैं उसे नहीं बता सका कि उस तलवार ने किसकी जान ली है। मैं कैसे समझाऊं? अब उस तलवार को हाथ में लेने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कांप जाता हूँ उसे देखकर। उसकी आवाज़ लड़खड़ा की। मैं जानती हूँ, समझती हूँ, पर वो नहीं जानता, जमरूश ने नरमी से कहा। महाबीर उसकी आवाज़ से ही नॉर्मल होने लगा। उसे तो उस तलवार से जुड़ी अच्छी यादें याद हैं। वो तो इतना जानता है कि वो तलवार कभी उसके पापा की जान थी, जिसके जरिए उसने गोल्ड मेडल जीता था। जमरूश उसे मुस्बत पहलू दिखाने लगी। महाबीर ने सर उठाकर अश्कबार आंखों से उसे देखा था। तलवार से मुझे मारा जरूर किया है, पर वो हाथ आपके नहीं थे, तो आप खुद को क्यों कोसते हो? उसकी आंखों में प्यार था। जब भी मैं उस तलवार को देखता हूँ, मुझे वो मंजर याद आ जाता है। मैं चाहकर भी वो सानेहा नहीं बुला सकता। महाबीर अब भी मुस्तरिब रहा। पर वो चाहता है आप उसे तलवार चलाना सिखाओ, और मैं भी चाहती हूँ वो अपने पापा का हुनर आगे लेकर बढ़े। जमरूश ने एक नई उम्मीद से ख्वाहिश जाहिर की और धुएं की तरह फिजा में महलूल हो गई। महाबीर ने कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले ही उसके अंदर की जमरूश गायब हो चुके थे। लंबा सांस खारिज करते उसने फिर से सर हाथों में गिरा दिया। वो गुस्सा नहीं था, मगर एक नई कश्मकश ने घेर लिया था। तलवार को लेकर अपने दिल के खौफ को मिटाने की कश्मकश ने। अगली सुबह मामूल के मुताबिक शुरू हुई। अम्मा बेगम तलवार फिर से अपनी सबका जगह पर रख चुकी थी और सब ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए और ज़हरान तय खाने में पढ़ने आ गया। महाबीर एकेडमी में बतौर फिटनेस ट्रेनर अपना फरीजा सर अंजाम दे रहा था। उस रोज़ स्टूडेंट्स का कार्डियो सेशन करवा कर वो ग्राउंड से निकला तो रफ़ीक साहब को ऑफिस में बैठे देखा। रिटायरमेंट के बाद वो काफ़ी दिनों बाद एकेडमी आए थे। दोनों हमेशा की तरह गर्मजोशी से मिले। और काम कैसा चल रहा है? रफ़ीक साहब सीट पर बैठते हुए गोया हुए। अच्छा है। महाबीर उनके मुकाबले नशिस्त पर बैठा। घर पर सब कैसे हैं? रफ़ीक साहब दरअसल ज़हरान के मुतालिक पूछ रहे थे, लेकिन डायरेक्ट मुखातिब नहीं कर पाए। अब अच्छे हैं। तलवारबाजी दोबारा शुरू करने का सोच रहा हूँ। घर वालों की भी यही फरमाइश है। महाबीर हाथ बाहम में लाए आगे को हुआ। तो प्रॉब्लम क्या है? रफ़ीक साहब उसका इशारा समझ गए थे कि ये किसकी फरमाइश हो सकती है। तलवार हाथ में लेते ही वो मंजर याद आ जाते। महाबीर ने अपना खौफ जाहिर किया। औजार बदल लो। रफ़ीक साहब सीट की पुत से टेक लगाए मुस्कुराए। महाबीर हैरत से उन्हें देखता रहा। बात तो स्पोर्ट्स की है, फिर चाहे वो तलवार से खेला जाए या डंडे से, हुनर तो वही रहता है। रफ़ीक साहब इनडायरेक्टली उसे समझा के। महाबीर मशकूर होता मुस्कुराया और सर को खम देकर उनकी तलकीन समझने का इशारा किया। इतनी देर में रज़ा सर भी वहाँ आ गए तो मौजूए गुफ्तगू बदल गया।
اگلے سال ایشین گیمز ٹرافی کے لیے مجھے بیسٹ پلیئرز چاہیے رضا. پچھلے 5 سالوں سے ہمارے اکیڈمی کوئی انعام نہیں جیتی. اس دفعہ پوری کوشش کرنی ہے. اس مرتبہ ایشین گیمز ٹرافی کوئٹہ اسپورٹس اکیڈمی میں آنی چاہیے. رفیق صاحب کام کے معاملے میں بہت سیریس ہے. رضا نے سر اس بات میں ہلاتے حامی بھری. مہابیر بھی سیریس ہو گیا تھا. بقیہ وقت اسے گفتگو میں گزرا. چھٹی ہو کر گھر آتے ہوئے مہابیر ایک اسپورٹ شاپ پر رکا. بات تو اسپورٹس کی ہے، پھر چاہے وہ تلوار سے کھیلا جائے یا ڈنڈے سے، ہنر تو وہی رہتا ہے. اس کی سماعتوں میں رفیق صاحب کا جملہ پڑا. اس نے ٹین ایج سائز کا فینسنگ کٹ لیا. اس کھیل میں تلوار کا نہیں بلکہ ایپے کا استعمال ہوتا ہے. یہ بات فینسنگ چیمپئن سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کٹ کو دیکھتے ہوئے وہ من ہی من میں زہران کو فینسنگ کٹ پہنے ہوئے تصور کرنے لگا. اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. اب اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا. وہیں دوسری طرف زہران اثر کے بعد لان کے گوشے میں بیٹھے آنکھیں بند کیے اپنا سبق دہرا رہا تھا. حفظ مکمل ہونے کے بعد یہ اس کا معمول تھا. صبح فجر کے بعد اور دن میں عصر کے بعد وہ روز ایک خاموش گوشے میں بیٹھے آنکھیں بند کیے تلاوت کرتا. اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز ہلکی ہوتی. گھر کے افراد اس عمل سے واقف تھے، اس لیے کوئی اسے بیچ میں نہیں ٹوکتا. مہابیر گھر پہنچا تو اسے تلاوت میں مصروف پایا. بنا آواز کیے وہ اس کے قریب کیا، ٹیبل پر فینسنگ کٹ رکھی اور خود دبے پاؤں اندر آ گیا. یہ کیا ہے؟ اما بیگم نے دور سے مہابیر کی یہ حرکت دیکھ لی تھی. اس کی ذاتی فینسنگ کٹ. وہ دیکھے گا تو بہت خوش ہو جائے گا. اب اسے تلوار سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مہابیر کی خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی. ان دونوں کی نظریں زہران پر تھیں. اس کا ریئیکشن دیکھنے دونوں ماں بیٹے وہی منتظر رہے. 10 منٹ بعد وہ تلاوت مکمل کر کے آنکھیں کھولتے سیدھا ہوا اور نظر فینسنگ کٹ پر پڑی. اس نے خوشی سے اچھل کر وہ یونیفارم اور ایپے کو چھوا تھا. پاپا یہ کیا ہے؟ اس سے بلند آواز صدا لگے. فینسنگ اور تلوار بازی تقریباً ایک جیسے کھیل ہیں. تم فینسنگ سیکھو تو سمجھو تلوار بازی بھی آگی. تو سیکھو گے فینسنگ؟ مہابیر تفصیل بتاتے ہوئے پورچ کے پلر کے پاس آ گیا. ہاں سیکھوں گا. زہران واقعی بہت خوش تھا. وہ ابھی سے یونیفارم پہننے کو بےتاب تھا. ٹھیک ہے پھر کل سے پریکٹس شروع کریں گے. مہابیر نے ٹریننگ کل پر ڈال دی اور زہران کے جواب سنے بغیر اندر چلا گیا. زہران ابھی شروعات کرنا چاہتا تھا پر پاپا کی خاطر کل پر چھوڑ کر خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا. اسے دن بھر دینی اور دنیاوی کتابیں پڑھ کر اس وقت آرام کی ضرورت تھی. نیو یارک میں کالے بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہواؤں نے شہر کا رخ کیا ہوا تھا. انفال جینز اور اونی جرسی پر گرم کوٹ پہنے، کانوں کے گرد سرخ مفلر لپیٹے، وہ مخملی بوٹس میں ملبوس گرین لینڈ اسکول کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی اپنی اپائنٹمنٹ کی منتظر تھی. مس انفال خان، پرنسپل از ریڈی ٹو سی یو ناؤ. ایک انگریز خاتون ہاتھ میں پکڑے فائل سے اس کا نام پڑھ کر اطلاع دینے کیبن سے باہر آئی. انفال نے سر کو خم دیا اور اس کے پیچھے ہو لی. گرین لینڈ ہائی اسکول نیو یارک کے ٹاپ 10 بیسٹ اسکولوں میں سے ایک تھا. وہ مہابیر کے کہنے پر وہاں زہران کے ایڈمیشن کے لیے بات کرنے آئی تھی. مس انفال، نیو یارک کے ٹاپ 10 بیسٹ اسکولز میں ہمارا اسکول تیسرے نمبر پر ہے. اگلے سال دوسرے نمبر پر آنے کی بھی پوری امید ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس، ڈپلومیٹس، پولیٹیشینس اور سیلیبریٹیز کے بچے پڑھنے آتے ہیں. کسی معمولی لوور کلاس ہوم ٹیوٹر سے پڑھے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہماری پالیسی کے خلاف ہے. پرنسپل صاحب بڑے رکھائی سے بولے. میں جانتی ہوں سر، لیکن زہران ریسانی کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اس کے پاس 150 کی آئی کیو ہے. سائیکیٹرسٹ میں اس کی استعداد اچھے سے جانتی ہوں. ایک بار اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے تو وہ کسی بھی بڑے بیوروکریٹس اور ڈپلومیٹس کے بچوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. انفال اپنے مطالبے پر قائم رہی. لیکن مس خان، زہران کے پاس کوئی ڈگری، کوئی ڈاکیومنٹل پروگریس نہیں ہے جس کی بنا پر میں آپ کے مطالبے پر غور کر سکوں. پرنسپل صاحب نے دوسرا منطق پیش کیا. آئی نو سر، پر آپ تھیوری چھوڑ کر اس کا پریکٹیکل امتحان لیں. آئی ایم شیور وہ ضرور کامیاب ہوگا. انفال نے دوسرا راہ حل نکالا. آپ بہت قابل سائیکائٹرسٹ ہیں. ہماری یونیورسٹی قابل شمار پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس میں آتی ہیں. آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو ایک موقع دے دیتا ہوں. نیکسٹ ویک زہران کو پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے تیار رہنے کو کہیے. میں بذات خود اس کا آئی کیو ٹیسٹ لوں گا. پرنسپل صاحب نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انفال کے آفر منظور کی. تھینک یو سو مچ سر. میرا یقین ہے زہران آپ کی امیدوں پر کھرا اترے گا. انفال خوشی سے مشکور ہوتے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی. اسے یہ خبر جلد از جلد مہابیر کو سنانی تھی. اسکول سے نکل کر وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوگی. معمول کے مطابق براق آج بھی پارکنگ میں اس کی کار کے لیے جگہ بنائے کھڑا تھا، اس امید پر کہ کبھی تو انفال اس کی دلی کیفیت سمجھے گی اور ہر بار انفال جان کر بھی انجان بنتی اسے دوستانہ مزاج میں شکریہ ادا کر کے چلی جاتی. اس کی کار آتے دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا. انفال نے جگہ خالی پا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کار پارک کر کے مہابیر کو
कॉल मिलाते कार से उतरी। उस 1.5 साल में पहली मर्तबा वो बुराक को अनदेखा करके बिना शुक्रिया अदा किए आगे बढ़ गई थी। यह हरकत कम से कम बुराक एयरसेल के लिए तो काफ़ी शॉकिंग थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में रात के 12:30 बज रहे थे। ज़हरान सो चुका था, मगर महाबीर पुरानी एशियन गेम्स की डॉक्यूमेंट्री लगाए देख रहा था जब उसे इनफाल की कॉल मसूल हुई। हेलो महाबीर, मेरी प्रिंसिपल से मुलाकात होगी। पहले तो वो बहुत पॉलिसी पॉलिसी करके अपना आप बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे, लेकिन मैंने भी कहा ज़हरान को आजमा कर देख लें। तो उस बात पर वो राज़ी हो गए और अगले हफ्ते ज़हरान का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। उसे तफसीलात बताते वो बातों में मगन अंदाज में सड़क को बिना देखे पार करने लगी। बुराक उसे देखता बददिल होने लगा। नीली आंखें मुरझाए फूल की मानिंद बेजान हो गई थी। आपकी दिली कोशिश का नतीजा है। मुझे समझ नहीं आ रहा किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। महाबीर मशकूर हुआ। शुक्रिया कैसा? मैंने कहा था ना, जब भी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर मदद करूंगी। इनफाल ने इस्तेहकाम से जवाब दिया। उसके जवाब ने महाबीर को इस्तेहकाक भरी सताइश पहुंचाई। बुराक अपने डिपार्टमेंट में जाने के लिए मुड़ा। उससे एक आखिरी मर्तबा गर्दन घुमाकर इनफाल को देखने का इरादा किया। वो बीच रोड पर खड़ी कॉल में मगन थी। इनफाल, वॉच आउट! बुराक ने सदा लगाई। उसे कई सारी गाड़ियां तेज रफ्तारी से उसकी जानिब आती दिखाई दी थी। हॉर्न के शोर से कॉल पर मसरूफ इनफाल को बुराक की सदा सुनाई नहीं थी। वह उसकी लापरवाही पर सर झुटक कर उसकी सिमत भागा। ओके महाबीर, मैं कल दोबारा कॉल करके ज़हरान को टेस्ट के लिए तैयारी करवाती हूँ। वो फ़ोन रखने लगी। उसे एहसास हुआ वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी रोड की ट्रैफिक में फंस चुकी है। नहीं इनफाल, कल नहीं, पहले मैं खुद उससे बात करूंगा। दरअसल मैंने उसे अब तक इस सब से आगाह नहीं किया। महाबीर बेटे की दरपेश आने वाली नाराज़गी से परेशान हुआ। हाँ ठीक है। इनफाल ने हड़बड़ी में जवाब देकर कदम उठाना चाहे, तभी आंखों पर पड़ती तेज़ हेडलाइट से वो घबरा गई। आह! उसे आंखें मीच लीं और खौफ से चीख पड़ी। तभी एक मजबूत गिरफ्त ने उसे अपनी जानिब खींचा था। वह कटी पतंग जैसे उस काबिल रश्क मर्द के हसार से जा लगी। सांस अब भी बेतरतीब थी। हेलो इनफाल, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? उसके मोबाइल पर महाबीर की आवाज़ गूंजी। शायद उसकी चीख महाबीर ने सुन ली थी। इनफाल ने खौफ व हरास में मुब्तला आंखें खोल कर उस शख्स को देखा था। वो बुराक एयरसेल था, जो उससे ज़्यादा खौफ में मुब्तला लगा, लेकिन अपने लिए नहीं, इनफाल के लिए। हेलो इनफाल, आप सुन रही हो? महाबीर की दोबारा आवाज़ गूंजी। इनफाल ने जवाब देना चाहा, मगर हलक से आवाज़ ना निकल सकी। तैश में आते बुराक ने उसके हाथ से मोबाइल झपट कर कॉल काटी और इनफाल पर बरस पड़ा। आर यू मैड इनफाल? ऐसे कॉल पर बात करते हुए रोड कौन क्रॉस करता है? उसने इनफाल को दोनों कंधों से थाम कर झंझोड़ा। इनफाल शर्मिंदा होते सर झुका गया। कितना ट्रैफिक होता है यूनिवर्सिटी रोड पर, और आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ? वो हूँ करके रह गया। वह उसके हसार से अलग होकर खुद को कंपोज करने लगी। आखिर इतना भी क्या स्पेशल है इस महाबीर में, जो उससे बात करती है आपको अपना आप भी होश नहीं रहता? बुराक का गुस्सा महाबीर की जानिब तब्दील हो गया। आई एम सॉरी, अब मेरा फ़ोन दो। इनफाल ने बेतासुर अंदाज में कहा। नहीं। बुराक उस बात पर और भड़क गया। यहाँ इतना सब हो गया, आपका एक्सीडेंट होते होते बचा और आपको अब भी उससे बात करनी है? गुस्सा भी यकीनी का रूप इख्तियार करके। उसे परेशानी हो रही होगी, मुझे बस इत्तला देनी है। बुराक, फ़ोन वापस करो। इनफाल शर्मिंदा होने की बजाय गुस्सा हो रही थी। और आपको वहाँ फंसे देखकर मेरी जो जान निकल गई थी उसका क्या? हाँ। और संचिल्लाते हुए इनफाल का बाजू दबोच लिया। इनफाल सहम के आंखों में बेयकीनी धर आई। क्या वो उस बुराक एयरसेल को जानती है? उसे समझ न आया। सॉरी। बुराक को एहसास हुआ वो अपनी पसंदीदगी के मातहत कुछ ज़्यादा ही भड़क गया। उसने आहिस्ता से इनफाल का बाजू छोड़ दिया। मैं बस इतना कह रहा हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखा करें। किसी की बातों में इतना भी गुम्मत हुआ करें कि अपनी जान की फिक्र न रहे। यहाँ बहुत लोगों को आप अजीज़ हो। वो बिलवास्ता पसंदीदगी का इजहार करके पीछे होते उसका मोबाइल वापस पकड़ा गया। इनफाल क्या कहे, उसे समझ न आया। उसे कश्मकश में वहाँ अमेरिकन पुलिस की कार आ गई। चलते ट्रैफिक में रोड पर कूदने के लिए अब दोनों को फाइन किया जा रहा है। प्लीज़ साइड पर आकर ड्रिंक टेस्ट दीजिए और फाइन भरिए। अमेरिकी पुलिस ने उन दोनों को घेर लिया। इनफाल, आप महाबीर को अपनी खैरियत की इत्तला दीजिए, मैं उनका फाइन भरता हूँ। बुराक ने फीका मुस्कुरा कर हिदायत दी और खुद पुलिस वालों के साथ साइड पर हो गया। इनफाल बेचैनी से उसे देखती रही। जितनी फिक्र उसे महाबीर की थी, उतनी ही फिक्र बुराक को उसकी। ये बात वो समझ गई, लेकिन अनजान बनने की कोशिश करती रही। मोबाइल बजने पर वो ख्यालों से बाहर रही। कॉल महाबीर की थी। उससे पहले ही बेल पर उठा ली। इनफाल, आप ठीक हो? मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। सब खैरियत है ना? महाबीर वाकई बहुत परेशान लग रहा था। हाँ महाबीर, मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब हल हो गई। परेशानी की कोई बात नहीं, उसने धीरे से समझाया। शुक्र है, मैं बहुत परेशान हो गया था। महाबीर ने शुक्र का सांस लिया। इनफाल ने शर्मसारी से मुस्कुराकर उसे दिलासा देते रुखसत लिया और कॉल काट दी। इतनी देर में बुराक पुलिस वालों से मामला सुलझाकर फाइन भर चुका था।
पुलिस वाले वहां से रवाना हुए तो इनफाल उसके पास आई। बुराक, उसने नरमी से उसे मुखातिब किया। वो पलटा नहीं था, हफ्की बरकरार थी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। एक तो तुमने मेरी जान बचाई और ऊपर से मैं मशकूर होने के बजाय मिसबिहेव करने लगी। रियली सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इनफाल ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब किया। होना भी नहीं चाहिए, वरना पर्सनली पाकिस्तान जाकर महाबीर को बहुत मारूंगा। बुराक ने आबोताब न लाते उसे धमकाया। इनफाल को एकदम असाइलम का वो सानेहा याद आया जब महाबीर ने डॉक्टर मिकाइल की कुटाई की थी। अपने ख्यालात महफ करते वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके, मार लेना, उससे महज बुराक का दिल रखने को कह दिया, क्योंकि महाबीर को उसकी मर्जी के खिलाफ मारना किसी के बस की बात नहीं, वो जानती थी। बुराक ने बकिया गुस्से का कड़वा घूंट गले से नीचे उतारा और दोनों यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ गए। इखलाक की कीमत नहीं होती, लेकिन उससे हर इंसान अपनाया जा सकता है। बुराक की ये खुश अखलाकी इनफाल के दिल में जगह बनाने की कोशिश में एक हद तक कामयाब हो चुकी थी। अगली सुबह सोहरान बहुत एक्साइटेड था। उसकी ज़िंदगी में एक नए पहलू की शुरुआत होने वाली थी। वो रोज़ ही कुछ न कुछ नया सीखने के लिए बेताब होते और फिर तलवारबाजी का शौक तो उसे विरासत में मिला था। रोज़मर्रा की वर्जिश के बाद वो भागकर कमरे में गया और अपना फेंसिंग किट पहनकर बाहर आया। चलो पापा, मैं तैयार हूँ। उसने ऐपे को हाथ में पकड़े लॉन की जानिब कदम बढ़ाया। महाबीर उससे ग्रीनलैंड स्कूल के मुतालिक बताना चाहता था, लेकिन वो फेंसिंग सीखने के लिए इतना पुरजोश था कि महाबीर की बात सुनी ही नहीं। उसे मजबूरन उठकर सोहरान के पीछे जाना पड़ा। ओके, उसे दाएं हाथ में यूं पकड़ते हैं, शील्ड बचाव के लिए और ऐपे वार करने के लिए। महाबीर उसे फेंसिंग के पेन तरह दिखाने लगा। सोहरान उसके हर एक स्टेप को फॉलो करती उसे अंदाज में प्रैक्टिस करने लगा। इब्तदाई पैंतरे सीखने सिखाने में 1 घंटा कैसे गुजर गया उन दोनों को पता ही न चला। चलो ज़हरान, बाकी कल, मुझे काम पर भी जाना है। सूरज पूरा उगता देखकर महाबीर ने लाउंज के अंदर झांक कर घड़ी को देखा था। ओके पापा, वह मसरूफ अंदाज में बोला। उसका ध्यान अब भी फेंसिंग के टिप्स पर था। सोहरान, इससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महाबीर ने सोहरान को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो शील्ड और ऐपे छोड़कर फेंसिंग मास्क ऊपर करके पापा का बगौर देखने लगा। महाबीर ने बिना तमहीद बांधे सीधे मुद्दे की बात की। क्या हम अमेरिका जाएंगे? ज़हरान खुशी से चिल्ला उठा। सिर्फ तुम, पढ़ने के लिए, लेकिन एडमिशन से पहले प्रिंसिपल तुम्हारा टेस्ट लेंगे, उसके लिए तैयारी करनी है। महाबीर ने तस्दीक की। यानी आप मुझे फिर से खुद से दूर कर रहे हो? ज़हरान का मुंह उतर गया। महाबीर के दिल में टेस से उठने लगी। मजबूरी है पर ज़रूरी है। तुम आज़ाद हो जाओगे, वहाँ तुम्हें किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम नए बच्चों से मिलोगे, सबके साथ बैठकर पढ़ोगे, खेलोगे, जो चाहे खुले दिल से कर सकोगे। अब तुम बड़े हो रहे हो, मैं तुम्हें मज़ीद कैद में नहीं रखना चाहता। ऐसे तुम्हारा सारा बचपन ख़राब हो जाएगा। महाबीर ने नई उम्मीद, नए ख्वाब दिखाना चाहे तो क्या मैं वहाँ अकेला रहूँगा? उसे नई तशवीश लाहक हो गई। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर इनफाल है ना वहाँ, वो तुम्हारी गार्डियन बनेगी, तुम उनके पास रहोगे। महाबीर ने दूसरी खुशखबरी दी। वो सोच में पड़ गया था। दुनिया देखने जाना तो चाहता था, लेकिन महाबीर से दूर होने का फैसला नहीं कर पा रहा था। और बहुत जल्द मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो मैं भी तुम्हारे पास आकर रह सकता हूँ, है ना? यह आवाज़ आगा साहब की थी, जिस पर वो दोनों चौंके। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। और मैं हर हर हॉलीडेज में मिलने आया करूँगा। महाबीर ने अपने आने की यकीन दहानी कराई। टेस्ट कब है? वो दिल न दिल होते बोला। कमिंग मंडे। महाबीर ने जोश दिलाना चाहा। ओके, मैं तैयारी कर लूँगा। वो बिगड़े तासुरात से जवाब देते शील्ड और रैपे वहीं फेंक कर अंदर भाग गया। महाबीर उसकी नाराज़गी समझ गया, लेकिन वो मान जाएगा उस बात का उसे यकीन था।